H1B quota has been opened up again. So suppose if you're not selected in the quota, they're going to open up the second lottery soon. And if you're selected, hallelujah, good news for you. যারা ছাত্রছাত্রী আছেন বিশেষ করে স্টুডেন্টদের কথা বলছেন উনি যে H1B ভিসাটা আবার ওপেন হচ্ছে এবং এটার জন্য যে কোটাটা বন্ধ ছিল এটা হয়তো বা আবার তারা খুলে দিচ্ছেন। স্টুডেন্টদের জন্য একটা বড় খবর, সেটা হচ্ছে H1B এর যে কোটাটা আছে সেখানে সাধারণত বছরে একবার লটারি হয়, কিন্তু এইবার তারা সেকেন্ড লটারি ওপেন করেছে। যদি এমন কেউ হয়ে থাকে যে আপনারা আর নিরাপদ ফিল করছেন না বাংলাদেশ, তারা আপনাদের এইখানে এসে আপনাদের প্রমাণ নিয়ে আপনারা কিন্তু অ্যাসাইলাম একদম 100% গ্যারান্টিড হয়ে যাবে। Another breaking news for people, because a lot of students also watch the show. The H1B quota has been opened up again. So suppose if you're not selected in the quota, they're going to open up the second lottery soon. And if you're selected, hallelujah, good news for you. You can be eligible and you can apply for H1B. So that's another breaking news that came in. দর্শক যারা ছাত্রছাত্রী আছেন বিশেষ করে স্টুডেন্টদের কথা বলছেন উনি যে H1B ভিসাটা আবার ওপেন হচ্ছে এবং এটার জন্য যে কোটাটা বন্ধ ছিল এটা হয়তো বা আবার তারা খুলে দিচ্ছেন স্টুডেন্টদের জন্য। তো এটা একটা ভালো নিউজ। আপনারা অবশ্যই এই বিষয়ক যে তথ্যগুলো আছে এটা নিকি ভালো বলতে পারবেন যদি ওনার কাছে তথ্য থেকে থাকে বা ওনাদের কাছে কোনো ইনফরমেশন চলে আসছে অলরেডি, তো সেটা সম্বন্ধে উনি বলতে পারবেন। আশা করি নিকি H1B সম্বন্ধে আপনার কাছে কি তথ্য আছে বিসাইড এনিথিং? জি, অ্যাটর্নি গেহি বললেন যে আজকে আরেকটা ব্রেকিং নিউজ উনি দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই অনেক স্টুডেন্টরাও দেখে থাকেন। তো স্টুডেন্টদের জন্য একটা বড় খবর, সেটা হচ্ছে H1B এর যে কোটাটা আছে সেখানে সাধারণত বছরে একবার লটারি হয়, কিন্তু এইবার তারা সেকেন্ড লটারি ওপেন করেছে। তো এটা একটা বিরাট খবর, ব্রেকিং নিউজ স্টুডেন্টদের জন্য। আপনারা অফিসে যোগাযোগ করুন যে সেকেন্ড লটারি কিভাবে ওপেন হলো, এটার কিভাবে আপনারা এটার আওতায় আসতে পারেন, এটা সম্বন্ধে জেনে নিন। এটা কিন্তু একটা অনেক বড় সুখবর যারা আপনারা স্টুডেন্ট ভিসায় আছেন তাদের জন্য। H1B সেকেন্ড লটারি ইজ ওপেন নাও। জি, ধন্যবাদ নিকি। দর্শক আপনারা আপনাদের প্রশ্ন থাকলে ফোন করতে ভুলবেন না। আমাদের ফেসবুকে আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন রাখতে পারেন, না সরাসরি তো যুক্ত হতেই পারেন। আপনাদের ফোন নাম্বার যেটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। আর বারবার বলি আমরা যে একটা প্রশ্ন দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করুন, কারণ অনেক কল আমরা রিসিভ করি, ট্রাফিক অনেক আমাদের ফোনে। তো সুতরাং আপনারা খেয়াল রাখবেন, আশা করি সহযোগিতা করবেন। অ্যাটর্নি গিহি, সো উই আর অলসো ডিসকাসিং, yeah, go ahead. Another very important news. Yeah. This is something that Zaman you're going to love. Now, as you know, that there were political problems going on in Bangladesh about the military quota and the students who have lost their lives. So, if anyone who has been directly affected in this matter and who's here at this time, who has a direct involvement with this, and someone who's trying to kind of, ask the government to change the law, and was a participant in a peaceful activity, or wherein exactly they're saying that the military quota should be reversed. And if the person was someone who has actually kind of, participated, by writing articles about it, has been previously involved in a peaceful way to show that this law is draconian, wherein military people are getting an advantage over students, they have a very good case for political asylum if they were actually and genuinely involved. Oh, okay. Nikki, I think Attorney Gihi, it's not only the military quota, it's about the freedom fighters quota, and of course there are some other quotas too. Right. All the quotas, let's put it precisely. Yeah. It was like 56 and 44. It was exactly. Before 56 and 44. Yeah. Everyone who's directly involved in that entire law is eligible. That's what I'm trying to say. So that whole circle of people who are against them, especially students, like who love the country because they were not getting in, they may also have rights in this matter, Zaman bhai. Yeah, I got it. Nikki, a lot of people leave the country. Yeah. Because they don't get proper education. Right. I think Nikki, you can summarize it. I know it's a very important
topic he For raised, and he is sharing this. This is very important because the situation For students. in this situation, the students can avail this. আপনি যদি একটু বলতেন, please. Sure. Attorney And Nikki. see if they left the country because of this problem. Right. See if they were unhappy about the government stand. Only, for example, if they applied and they were turned away by the government, those people should see an attorney, and after that you analyze. If you have a case, then you move forward. Right. Yeah, Nikki. জি, অ্যাটর্নি গেহি আরেকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেছেন আজকে, যে আমরা সবাই জানি আমাদের বাংলাদেশ এখন একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন অথবা অনেক লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন আমি বলবো। সো অ্যাটর্নি গেহি বলছেন সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের যারা আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করতে চেয়েছিলেন, এবং এই যে মুক্তিযোদ্ধা ভিত্তিক যে কোটা, সেটার বিরুদ্ধে আপনারা আন্দোলন করছেন, আপনারা চাচ্ছেন মেধার ভিত্তিতে এটা হোক। এখন আপনারা এই আন্দোলন করতে গিয়ে যদি আপনারা ধিক্কারের শিকার হয়ে থাকেন অথবা অনেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন, আপনারা যদি মনে করেন যে এখন আপনার দেশে থাকাটা আসলে আপনার জন্য আর সেফ না, নিরাপদ না, আপনারা দেশে আপনারা ভালো এডুকেশনের জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু পাচ্ছেন না, এখন আপনারা যদি ভালো এডুকেশনের জন্য আমেরিকায় চলে আসতে চান এবং কোনোভাবে এখানে চলে আসেন ভিসা নিয়ে, তখন কিন্তু আপনাদের একটা বিরাট একটা ভালো সুযোগ, যদি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামে আপনাদের উইন করার অনেক বড় সুযোগ। আমরা বলছি না যে আপনারা সবাই চলে আসুন, আমরা বলতে চাচ্ছি যদি এমন কেউ হয়ে থাকেন যে আপনারা আর নিরাপদ ফিল করছেন না বাংলাদেশে, তারা আপনাদের এইখানে এসে আপনাদের প্রমাণ নিয়ে আপনারা কিন্তু অ্যাসাইলাম একদম 100% গ্যারান্টি হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেও আপনি কি বলছেন, আপনারা একটু অ্যাটর্নির সাথে কথা বলে আপনারা প্রসিড হন। এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা দেশে আর নিরাপদ ফিল করছেন। জি নিকি, আমি একমত আপনার সঙ্গে, আমি সহমত পোষণ করছি। এই জন্যই যে এডুকেশনের তো শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই, এবং তারা যে শিক্ষাটাকে তাদের মূল্যবোধ, যে শিক্ষাটাকে নিয়েই তারা ভবিষ্যতে তারা এগোবে, সেটা যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাদের তো শিক্ষাটাকে কন্টিনিউ করতে হবে, এবং তারা যদি যেখানে সেফ প্লেস মনে করবে সেখানে যাবে। আপনি যেটা বললেন যে সবাইকে তো আমরা বলছি না, কিন্তু যারা আসলে রিয়েলি যারা এইটার মধ্যে ভিক্টিমাইজ হয়ে গেছেন এবং তাদের জন্য আর বিকল্প কোনো রাস্তা নেই, সেই ক্ষেত্রে তারা হয়তো বা এই পদক্ষেপটা নিতে পারে। বাট beside that, Attorney Naresh M. Gehi already given a suggestion that they should talk to the lawyer first, and they have to see what is the possible way. Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।